गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, गुरुदेव अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिकुमुद श्रीसन्तगोस्वामिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धेय वैष्णववृंद तथा सुधी भक्तगण, सकले श्रीचरणे यथायोग्य दंडवत अभिवादन ज्ञापन पूर्वक सविनये निवेदन, आकर मठराज श्री चैतन्य मठ तथा विश्व विस्तृत श्री गौड़ीय मठ समूहेर प्रतिष्ठाता सभापति और आचार्यदेव परमहंसकुल चूड़ामणि जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादेर एकान्त स्नेहधन्य अनुकम्पित जन अस्मदीय श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य ज्योतिदण्डी स्वामी अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद सन्त गोस्वामी महाराज तिनी तार प्रकट लीलाय समग्र जीवन अक्लान्त और निर्भीक कण्ठे श्रीमान महाप्रभुर प्रेमधर्मेर बाणी समग्र भारतवर्ष तथा प्राच्य पाश्चात्य सर्वत्र प्रचार करे जगज्जीवेर अशेष कल्याण साधन करेছেন। श्री गुरुदेवेर এই प्रचार लीला अतुलनीय एवं सर्वजन विदित। अनंत गुणनिधि श्री गुरुदेव ओनार श्रीचरणाश्रिता शिष्यागणेर प्रति विशेष कृपा परवश हয়ে তাদের आत्मकल्याणार्थे श्री गौरबाणी कीर्तन सेवा सौभाग्य प्रदान करार जन्य गत 1987 सालेर 31 मार्च श्री सन्तबाणी सेविका संघ नामे महिलागण द्वारा परिचालित एकटी प्रचार संघ स्थापन पूर्वक ওই संघ परिचालनार दायभार এই অধমাকে প্রদান করে ধন্যাতি ধন্য করেছেন। तदावधि श्री गुरुदेवेर अशेष करुणाय এই संघेर माध्यमे श्री गुरु गौरांगेर बाणी व्यापकभावे ना हलेও साध्यानुसारे अनुकीर्तन करार चेष्टा करছি। आज श्री गुरुपाद पद्मेर कृपा अवलम्बन पूर्वक श्री गुरु गौरांगेर बाणी कीर्तनेर विशेष माध्यम हिसाबे এই यूट्यूब चैनेले श्री सन्तबाणी सेविका संघेर सम्पादिका हिसाबे एकटी चैनल उद्বোধন करार संकल्प करेছি। सुधी वैष्णववृंद तथा भक्तवर्गेर श्रीचरणे एकान्त विनीत प्रार्थना, এই চ্যানেলে कीर्तनीय बाणीर मध्य ग्रहणीय किछु थाकले ता सम्पूर्ण आमार श्री गुरुदेवेर बोले ग्रहण करले धन्य ओ कृतार्थ हब, और भूल त्रुटि जा किछु थाकले ता सम्पूर्ण आमार बोले मार्जना करते एकान्त प्रार्थना। आज श्री श्री गुरु पूर्णिमा तिथि और चातुर्मास्य व्रत आरम्भ आज थेके। अवश्य अनेके शयन एकादशी থেকেও चातुर्मास्य व्रत आरम्भ करेছেন शास्त्र अनुसारे, कोनो असुविधा नेই। आजकेर এই পূর্ণ তিথিকে অবলম্বন করে প্রারম্ভেই এই সম্বন্ধে শ্রী গুরুপাদ পদ্মের কীর্তিত বাণীর কিঞ্চিত অনুকীর্তনের মাধ্যমে নিজ আত্মসংশোধনের প্রচেষ্টা করব। কি বলছেন? কৃষ্ণ সূর্য সম, পূর্ণ সূর্যের জ্যোতি তার আলো গ্রহণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্তু পূর্ণ চন্দ্রে যখন সেই আলো পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে জগতে বিচ্ছুরণ করেন তখন সেই আলোর শীতলতা স্নিগ্ধতা আমাদের তপ্ত হৃদয়কে শীতল করে। শ্রী গুরুদেব পূর্ণ চন্দ্রস্বরূপ, চিৎ সূর্যস্বরূপ শ্রী ভগবানের পূর্ণ কৃপার প্রকাশ, তাই গুরু পূর্ণিমা। ভগবান পূর্ণ বস্তু, তাকে পূর্ণরূপে লাভ হবে একমাত্র শ্রী গুরুদেবের কৃপায়, কারণ ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে জানা যায়। এই জন্য বলছেন ভক্তা মাভি জানাতি। সেই ভক্তি লাভ হবে কোথায়?
না ভক্তিস্তু ভগবত ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে, অর্থাৎ শ্রী গুরুপাদ পদ্মের কৃপাতেই একমাত্র এই ভক্তি লভ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, আনুগত্যহীন জীবন পশু সদৃশ। যতক্ষণ পর্যন্ত মহাভাগবতের চরণের সেবা লাভ না করব, তাদের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ সৌভাগ্য হবে না। যদি এ জীবনেই এই দুঃখময় সাগর পার হয়ে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করতে চাও, তবে মহাভাগবতগণের চরণে সমর্পিত হতে হবে। এই জন্য বলেছেন, সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে, যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদের। আজকের এই তিথি সকলেই উদযাপিত করছেন নিজ নিজ শ্রী গুরুদেবের বিশেষ পূজার মাধ্যমে। কিন্তু কি বলছেন, কৃষ্ণই জগৎগুরু। মহাজন কীর্তন করছেন, কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্পতরু, নাবিক সে ভব পারাবারের। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদও এই কথা বলেছেন, গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে, গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণ। অনন্ত শক্তিমান শ্রী ভগবানের কৃপা শক্তি সর্ববলবান, কারণ কৃপা শক্তির অধীন ভগবানের সমস্ত শক্তি। ভগবানের কৃপা শক্তির মূর্ত প্রকাশ হচ্ছেন শ্রী গুরুদেব। কিন্তু গুরু হলেই হবে না, জগতে কিন্তু দেখুন গুরুর অভাব নেই। আজকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সকলেই নিজ নিজ গুরুর পূজা করছেন, কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে সদ্গুরু কাকে বলে। যিনি নিত্য আকার ও নিত্য সত্তা বিশিষ্ট হয়েও শ্রী ভগবানের নিত্য নাম রূপ গুণ লীলা পরিকরের নিত্য সেবায় মগ্ন হয়েও জগতে প্রকটিত হয়ে মায়াবদ্ধ জীবকে নিত্য সত্তাময় শ্রী ভগবানের নিত্য সেবায় জাগরিত করিতে সমর্থ, তিনি সদ্গুরু। এই জন্য আমাদের শাস্ত্র বলছেন কি শ্রীমদ্ভাগবতে, গুরুর না সস্যাৎ, স্বজন না সস্যাৎ, পিতা না সস্যাৎ, জননী না সস্যাৎ, দৈবং ন তৎসান্ন প্রতিষ্ঠ সস্যাৎ, ন মোচয়জ্য সমবেত মৃত্যুম। অর্থাৎ ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি এই সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার থেকে মোচন করতে না পারবেন, তিনি কখনোই গুরু নহেন, তিনি কখনো স্বজন হতে পারেন না, তিনি কখনো পিতা নন, তিনি মাতা নন, তিনি পতি হতে পারেন না। আজ আদিগুরু শ্রী ব্যাসদেবের আবির্ভাব তিথি। এখন ব্যাসদেবের আবির্ভাব তিথিকে গুরু পূর্ণিমা বলা হচ্ছে কেন? এটাও চিন্তার বিষয়। শাস্ত্র কি বলছেন, ব্যাস ও নারায়ণেন স্বয়ং, ভগবানের সক্তাবেশ অবতার হচ্ছেন শ্রী ব্যাসদেব। সচ্চিদানন্দময় শ্রী ভগবানের চিৎশক্তি বা জ্ঞান শক্তির পূর্ণ মূর্ত রূপ তিনি। আজ ব্যাসদেব যদি জগতে আবির্ভূত না হতেন, তাহলে আমাদের কি গতি হতো? আমরা শাস্ত্র থেকে বঞ্চিত হতাম। কেন না, শ্বাস ধাতু থেকে শাস্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, যে শাসন করেন আমাদের এই অনিয়মিত জীবনকে রেগুলেট করার ক্ষমতা একমাত্র শাস্ত্রেরই আছে। শাস্ত্র আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই জন্য বলছেন, ধর্মকে কেউ প্রকাশ করতে পারেন না, না ধর্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ পণ্ডিতম, ন বৈ বিদুর ঋষয় নাপি দেবা, ন সিদ্ধ মুখ্য অসুরা মনুষ্যা উতনু বিদ্যাধর চারণদায়। অর্থাৎ ভগবানই একমাত্র ধর্মের প্রবর্তক, ভগবানই সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ। শ্রীমদ্ ভাগবত কীভাবে আবির্ভূত হলেন জগতে? বলছেন, কৃষ্ণের স্বধম উপগতে ধর্ম জ্ঞানাদিভি সহ কলৌ নষ্ট দিশামেশ পুরাণ অর্ক ধূনিত। দ্বাপরের শেষে ভগবান চলে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি পরম করুণাময়, তাই আগত কলিতে কলিগত জীবের দুর্দৈবের কথা তিনি চিন্তা করে তিনি করুণাময় ভগবান ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হয়ে তার অভিন্ন এই বাঙ্ময়ীরূপী পরমংশ সংহিতা শ্রীমদ্ ভাগবত সূর্যরূপে তিনি আবির্ভূত হয়ে কলিগত জীবের অন্ধকারময় জীবনের মঙ্গল আলোকের দ্বারা তাদের পরমার্থ জীবনের পথ নির্দেশ করেছেন। ব্যাসদেবকে কি বলা হয়? তার পূর্ণ নাম কি? না, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। কৃষ্ণ মানে কালো, দ্বৈপায়ন মানে তিনি তার দ্বীপে জন্ম হয়েছিল, তার বর্ণ কালো ছিল, তার দ্বীপে জন্ম হয়েছিল দ্বৈপায়ন, এগুলো অন্য কাহিনী। আর কি বলছেন? বেদব্যাস, তিনি বেদকে বিভাজন করেছেন। এই জন্য ব্যাস শব্দের শাব্দিক অর্থ বিভাজন। জগৎকে উদ্ধার করার জন্য বিজ্ঞানময় ভগবৎ জ্ঞান বিভাজন করে সহজ সরল করে জগৎকে দান করাই ব্যাসদেবের কার্য।
এই যে পরমহংসগণের আনন্দবর্ধিনী আর ভগবসাগরে নিমগ্ন জীবের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ যে শ্রীমদ্ ভাগবত জগতে কিভাবে প্রকটিত হলেন? ব্যাসদেব স্বয়ং ভগবানের অবতার হয়েও পারেননি। নারদরূপী গুরুদেবের কৃপায় তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত জগতে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবার ব্যাস শব্দের শাব্দিক অর্থ যেটা বললাম, এখানে ব্যাস শব্দের জ্যামিতিক অর্থ একটি করেছেন, যে সরল রেখা কেন্দ্রকে ভেদ করে একটি বৃত্তকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে তাকে ব্যাস বলা হয়। এখানে লক্ষিতব্য বিষয় ব্যাস কেন্দ্রকে ভেদ করেছেন। তিনি গুরু, তিনি ব্যাস, যিনি মূল কেন্দ্ররূপী শ্রী ভগবানকে আশ্রয় করে আছেন। এই গুরুদেব হচ্ছেন অখণ্ড তত্ত্ব, জগৎগুরু, জগতে প্রকটন পারম্পর্যক্রমে। যেমন মূল জগৎগুরু হচ্ছেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণের পরে এলেন ব্রহ্মা, তারপরে নারদ, তারপরে ব্যাস, এইবার পরপর পারম্পর্যক্রমে এসেছেন। এই পরম্পরা অর্থাৎ ভাগবত পরম্পরায় গুরুতত্ত্ব বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রকটিত হলেও তত্ত্ব তো অখণ্ড তত্ত্ব। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের প্রথম তৃতীয় শ্লোকে আমরা কি পড়ছি? নিগম কল্পতরুর গলিতং ফলম। এই যে গলিতং শব্দের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করেছেন মহাজনগণ। গলিত শব্দের একটি শব্দ অর্থ হচ্ছে এটি একটি রসালো ফল, মানে অষ্টি চর্মহীন, অর্থাৎ এর পরিপূর্ণটাই আস্বাদনীয়। বেদরূপ কল্পবৃক্ষের যে রসালো ফল শ্রীমদ্ ভাগবত, এর কোনো বর্জন করার কোনো বস্তু নেই। পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ ভাগবত পরিপূর্ণরূপে আস্বাদনীয় বস্তু। এর অষ্টি চর্মহীন একটি রসালো ফল শ্রীমদ্ ভাগবত। আর গলিত শব্দের কি ব্যাখ্যা করেছেন? যেটা গড়িয়ে এসেছেন, পারম্পর্যক্রমেণ আগতম গলিতম। একটি ফল গাছ থেকে ডাইরেক্ট যদি মাটিতে পড়ে তাহলে সেটা তার অখণ্ডত্ব থাকে না, সেটা ভেঙে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি বিভিন্ন শাখা প্রশাখার দ্বারা গড়িয়ে সে মাটিতে এসে পড়ে তাহলে সেটা অখণ্ড থাকে, তা নষ্ট হয় না। তেমনি এই যে অখণ্ড তত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, এই তত্ত্ব বিভিন্ন শাখা বা বিভিন্ন পারম্পর্যক্রমে বিভিন্ন শাখা প্রশাখার দ্বারা গড়িয়ে এই জগতে এসে প্রকাশিত হয়েছেন, তাই বলছেন অখণ্ড তত্ত্ব। এই জন্য বলছেন কি? অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তম যেন চরাচরম। এই পরম্পরা যেখানে নেই সেখানে তাকে গুরু বলা যাবে না। পূর্ণ বস্তু ভগবানকে পূর্ণরূপে দিতে পারেন ভাগবত পরম্পরায় আগত মহাভাগবত শ্রী গুরুদেব। এই ভবসাগর পার করার ক্ষমতা একমাত্র তাহারই আছে, কারণ হি ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য পাওয়ার হাউস। তিনি নিত্য যোগযুক্ত হয়ে আছেন শ্রী ভগবানের সাথে। কীভাবে না? পারম্পর্যক্রমে। সেখানে পরম্পরাকে তিনি আশ্রয় করে আছেন। এই জন্য বলেছেন সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যাবে না। এই জন্য সৎ সম্প্রদায়ের কথা আমাদের শাস্ত্র কীর্তন করেছেন। আমরা পদ্মপুরাণে দেখতে পাই কি? সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্তাস্তে বিফলামতঃ অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িন। শ্রী ব্রহ্মরুদ্র সনকা বৈষ্ণবা খ্যাতি পাবনা চত্বরাস্তে কলৌ ভব্যাহুত কলে পুরুষোত্তমা। এই যে চারটি সম্প্রদায়, এই চারটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কারা? না রামানুজং শ্রী চক্রে মধ্যাচার্যং চতুর্মুখ শ্রী বিষ্ণু স্বামীনং রুদ্র নিম্বাদিত্যং চতুর্শন। এখন এই চার সম্প্রদায় যে কথা বলেছেন, এরা শ্রী শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করেননি। এনারা নিজ মতের মধ্যে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে যে নিত্য ভেদ এবং অভেদ বর্তমান সেটা প্রকাশ করেছেন। শঙ্করাচার্যের যে জীব ব্রহ্মৈক্যবাদ বা যে অভেদবাদ রূপ যে মায়াবাদ, সেইটা এরা কখনো গ্রহণ করেননি। যার জন্য শ্রীমন মহাপ্রভু এই চারি সম্প্রদায়ের যে দর্শন, তার মধ্যে যে সামান্য দোষ ত্রুটি যা কিছু ছিল সেইগুলোকে তিনি
পরিপূরণ করে তিনি তার অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ জগতে প্রকাশ করেন। কিন্তু সেখানে কথা আছে, তিনি কিন্তু এখানে মধ্বাচার্যকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কেন না, মধ্বাচার্যের দর্শন হচ্ছে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ। মধ্বাচার্যকে যদি আমরা তার আলেখ্য দর্শন করি, দেখব যে তিনি হাতটা উঁচু করে দুটো আঙুল উত্তোলন করে রেখেছেন, অর্থাৎ নিত্যভেদ, জীব এবং ভগবানেতে নিত্যভেদ, অর্থাৎ মায়াবাদ বা এই অভেদবাদ রূপ যে ব্যাধি, এই ব্যাধি থেকে যে জগৎকে নিরাময় করার জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু মধ্বাচার্যকে বিশেষভাবে গ্রহণ করে তিনি তার অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ জগতে প্রকাশ করেছেন। আর মহাপ্রভু আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটা তিনি জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে তিনি কোনো নবীন ধর্মের প্রবর্তক হয়ে জগতে আসেননি। তিনি শাশ্বত শ্রৌত পন্থাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি সেই সম্প্রদায় বা সেই পারম্পর্যকে তিনি গ্রহণ করে তিনি তার অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ জগতে প্রকাশ করেছেন। অতএব আজকের এই দিনে যারা সমস্ত সম্প্রদায়, যারা যেখানে যেভাবেই গুরু পূজা করেন না কেন, গুরু পূর্ণিমা তিথি সবাই করছেন, এটা গুরুতত্ত্বের বিশেষ প্রকাশ তিথি, প্রকট তিথি, অতএব সবাই করছেন। কিন্তু আমাদের অনুরোধ যে এই যে বিষয়বস্তু, গুরুতত্ত্বের যে বিষয়বস্তু, গুরুতত্ত্বের যে প্রাধান্য কিভাবে হলো, যে তিনি যে পরম্পরাক্রমে জগতে প্রকটিত হয়েছেন, সেই পরম্পরাকে স্বীকার করে গুরুতত্ত্বকে অনুভব করতে না পারলে গুরুকরণ আমাদের ব্যর্থ হবে। অতএব এইটি হচ্ছে আমাদের দর্শন বা আমাদের বক্তব্য। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। যদি আমার বলার মধ্যে কিছু ভুল থাকে আমাকে মার্জনা করবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো।